آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سینٹینس اینڈ پارٹس آف سینٹینس کہ سینٹینس کیا ہوتا ہے اور کسی سینٹینس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں۔ سینٹینس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ سینٹینس الفاظ کا ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جس کو سن کے یا پڑھ کے کہنے والے کی بات مکمل طور پر ہمیں سمجھ آ جائے کہ کہنے والے کا مطلب کیا ہے۔ سینٹینس کی ڈیفینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a proper combination of words which conveys a complete sense of meaning کہ الفاظ کا ایک ایسا درست کمبینیشن جو کہ مکمل میننگ دے۔ یہاں پہ اس ڈیفینیشن میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، a proper combination of words and a complete sense of meaning۔ پراپر کمبینیشن کا مطلب ہے کہ سینٹینس میں الفاظ گرامر کے پرنسپلز کے مطابق اپنی جگہ پر پلیس کریں۔ مثال کے طور پر ہم اس پہلے سینٹینس میں دیکھ سکتے ہیں speaks the truth he always۔ speaks ورب ہے، the truth آبجیکٹ ہے، he یہاں پہ سبجیکٹ ہے اور always ایڈورب۔ تو لہٰذا اس فرسٹ ایگزامپل میں ورڈز پراپر کمبینیشن میں نہیں ہے، یعنی ورڈز سینٹینس کے سٹرکچر کے مطابق اپنی جگہ پر پلیس نہیں کر رہے، یعنی سینٹینس کو پہلے سبجیکٹ سے شروع ہونا چاہیے، پھر ورب اور پھر آبجیکٹ اور درمیان میں ایڈجیکٹیو یا ایڈورب یا پریپوزیشن ہو سکتے ہیں۔ جب اس کا سٹرکچر گرامر کے پرنسپلز کے مطابق نہیں ہے تو ہمیں کمپلیٹ سینس آف میننگ ہمیں نہیں ملیں گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ کہنے والے کا مطلب کیا ہے۔ تو لہٰذا سینٹینس میں دو چیزوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے، ایک پراپر کمبینیشن آف ورڈز کہ سینٹینس کا سٹرکچر گرامر کے پرنسپلز کے مطابق ہونا چاہیے، اور دوسرا کہ سینٹینس مکمل میننگ دے۔ مثال کے طور پر دوسرے سینٹینس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہی ڈرنکس، یہاں پہ ہی ڈرنکس کے معنی ہوتے ہیں وہ پیتا ہے، تو یہ سینٹینس مکمل میننگ نہیں دے رہا کیونکہ اس کا جو ڈرنکس ہے وہ ٹرانزیٹو ورب ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ آبجیکٹ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کہ ہی ڈرنکس واٹ، ہی ڈرنکس واٹر، ہی ڈرنکس ملک، یعنی وہ کیا چیز پیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی سینٹینس نہیں ہے۔ پہلا جو سینٹینس ہے وہ بھی ہمارے پاس غلط ہے، وہ سینٹینس نہیں ہے، اور یہاں پہ جو دوسرا سینٹینس ہے وہ بھی غلط ہے، وہ بھی مکمل سینٹینس نہیں ہے۔ تیسرا یہاں پہ ہے انڈر دی کارپیٹ، یعنی کارپیٹ کے نیچے، یہ بھی مکمل میننگ ہمیں نہیں دے رہا کہ کارپیٹ کے نیچے کیا۔ تو لہٰذا یہ جو انڈر دی کارپیٹ ہے یہ ایک فریز ہے، سینٹینس نہیں ہے۔ ہم اگلی ویڈیوز میں پڑھیں گے کہ سینٹینس کیا ہوتا ہے، فریز کیا ہوتا ہے اور کلاس کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور سینٹینس ہے when I reach home، جب میں گھر پہنچتا ہوں، تو یہ بھی مکمل ہمیں سینس نہیں دے رہا کہ جب میں گھر پہنچتا ہوں تو کیا کرتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کیا کروں گا۔ تو یہاں پہ when I reach home ایک کلاز ہے، ڈیپینڈنٹ کلاز ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلاز ہونا چاہیے سینٹینس کے مکمل ہونے کے لیے، تو لہٰذا یہ بھی مکمل سینٹینس نہیں ہے۔ لاسٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہی آلویز اسپیکس دی ٹروتھ، یہ جو سینٹینس ہے یہ گرامر کے رولز کے اکارڈنگ ہے، کیونکہ یہاں پہ ورڈز کی جو کمبینیشن ہے وہ پراپر ہے، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ اپنی ہی جگہ پر پلیس کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہی آلویز اسپیکس دی ٹروتھ یہ ایک سینٹینس ہے جس سے کہنے والے کی بات کی سمجھ آتی ہے کہ کہنے والے کا مطلب کیا ہے۔ اس میں پراپر کمبینیشن آف ورڈز بھی ہے اور کمپلیٹ سینس آف میننگ بھی دے رہا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں پارٹس آف سینٹینس کے بارے میں کہ کسی بھی سینٹینس کے کتنے پارٹس ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی سینٹینس کے دو پارٹس ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے سبجیکٹ اور دوسرا ہوتا ہے پریڈیکیٹ۔ سبجیکٹ از واٹ دی سینٹینس از اباؤٹ،
यानी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके मुतालिक सारा सेंटेंस लिखा जाता है। यानी सब्जेक्ट एक ऐसा पार्ट है किसी सेंटेंस का जिससे मुतालिक सारा सेंटेंस हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या करने वाला है, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट किस एक्शन में है। और दूसरा हमारे पास होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की डेफिनेशन है which tells us something about the subject। यानी प्रेडिकेट सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें मालूमात देता है। इस सेंटेंस में असलम टीचेस अस द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश। इस सेंटेंस में असलम सब्जेक्ट है और ये जो सारा सेंटेंस बाकी लिखा गया है ये उसका प्रेडिकेट है। यानी ये हमें सब्जेक्ट के बारे में मालूमात देता है कि सब्जेक्ट किस एक्शन में है। दूसरे सेंटेंस में हम देखते हैं द ब्लैक कैट ड्रैंक ऑल आवर मिल्क, कि काली बिल्ली हमारा सारा दूध पी गई। यहाँ पे द ब्लैक कैट सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट अलहदा भी हो सकता है और सब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर भी हो सकता है। मॉडिफायर एडजेक्टिव को कहते हैं, यहाँ पे द ब्लैक एडजेक्टिव है। ड्रैंक ऑल आवर मिल्क और ये प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट हमेशा वर्ब और ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पॉइंट आउट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। इस सेंटेंस में द अर्ली बर्ड सब्जेक्ट है, कैचेस द वॉर्म ये प्रेडिकेट है क्योंकि कैचेस वर्ब है और द वॉर्म एक ऑब्जेक्ट, तो लिहाजा प्रेडिकेट हमेशा वर्ब को और ऑब्जेक्ट को कंटेन करता है। दूसरे सेंटेंस में द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइटेड अस। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स ये एक सब्जेक्ट है, डिलाइटेड अस प्रेडिकेट है। थर्ड सेंटेंस में द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। इस सेंटेंस में द अर्थ सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स राउंड द सन ये प्रेडिकेट है। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। इस सेंटेंस में बैड हैबिट्स सब्जेक्ट है एंड ग्रो कॉन्शियसली ये प्रेडिकेट है। नेक्स्ट सेंटेंस इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस सेंटेंस में इस्लामाबाद सब्जेक्ट है और इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान ये प्रेडिकेट है। इस सेंटेंस में प्रेडिकेट इज से शुरू होगा क्योंकि इज भी एक वर्ब है जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, तो लिहाजा इस सेंटेंस में इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान एक प्रेडिकेट है। लास्ट सेंटेंस में हम देखते हैं सोशल मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड द रियल लाइफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे सोशल मीडिया सब्जेक्ट है, हैज़ डिस्ट्रॉयड द रियल लाइफ कम्युनिकेशन एक प्रेडिकेट है। तो लिहाजा आज के लेक्चर में हमने सेंटेंस के बारे में सीखा कि सेंटेंस एक प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग देता है। यानी हर कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं होता। जिस तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल्स थी कि पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है, ग्रामर्स के रूल्स के मुताबिक नहीं है। दूसरे सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तीसरा जो सेंटेंस है ये एक फ्रेज़ है और ये चौथा सेंटेंस एक क्लॉज है, जबकि पांचवा सेंटेंस एक सही और मुकम्मल सेंटेंस है जिसकी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी दुरुस्त है और एक कंप्लीट सेंस ऑफ मीनिंग भी दे रहा है। इसी तरह हमने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो एक्शन में होता है, जो एक्शन करने वाला होता है, और प्रेडिकेट किसी भी सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें मालूमात फराहम करता है। जिस तरह द ब्लैक कैट एक सब्जेक्ट है और ड्रैंक ऑल आवर मिल्क एक प्रेडिकेट है।